اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور آج ہے 26 مارچ۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا اور ہمارے آنے والے دنوں کو آج کے دن سے زور زیادہ بہترین کر دینا اور اپنی رحمتوں، برکتوں، نوازشوں سے بھر دینا، اور مولا کریم ہمیں معاف کر دینا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ دن آتے ہیں، سال آتے ہیں، صدیاں آتی ہیں، تاریخ بن جاتی ہیں، اور ہم اس تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتے، اور اسی لیے تاریخ پھر اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ وہ ہمیں اپنی غلطیاں یاد دلا سکے۔ پروگرام سنتے ہیں آج تاریخ کے آئینے میں۔ کیا واقعی کوئی اس بات پر بآسانی یقین کر سکتا ہے کہ جس تاریخ کو دنیا کے سب سے بڑے سرچ انجن مطلب گوگل کے مانی نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، ٹھیک اسی تاریخ کو یورپ کی جنگوں میں پہلی بار بارود استعمال ہوا تھا؟ جی بالکل، یہ سن کر واقعی عجیب لگتا ہے، لیکن تاریخ میں ایسے حیرت انگیز اتفاقات بھرے پڑے ہیں۔ بالکل، اور صرف یہی نہیں، مطلب جس دن انسان نے ایٹمی ہتھیاروں کی ہولناکی کی ایک نئی حد عبور کی، اسی دن انسانیت کو جوڑنے والی عظیم ترین موسیقی کے خالق کا انتقال بھی ہوا۔ تو عام طور پر کیلنڈر کی تاریخ ہمیں محض ایک ہندسہ معلوم ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو کہانی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے بھائی۔ جب ہم نے 26 مارچ کے حوالے سے ویکیپیڈیا کے اوراق کھنگالے تو یہ انکشاف ہوا کہ یہ دن محض 24 گھنٹے نہیں ہے، یہ دن علم، تباہی، بقا اور حیرت انگیز سائنسی اور ثقافتی کامیابیوں کا مطلب ایک مکمل باب ہے۔ اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ جی، مطلب اگر ہم اسے تھوڑا سائنسی انداز میں سمجھنا چاہیں تو ایک ہی تاریخ کو مختلف صدیوں اور ادوار میں دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے ہم تاریخ کا ایک کور سیمپل لے رہے ہوں۔ کور سیمپل مطلب وہ جو برف میں ڈرل کر کے نکالتے ہیں؟ ہاں بالکل وہی۔ جیسے ماہرین ارضیات کسی گلیشیئر میں گہری ڈرل کر کے برف کا ایک لمبا ٹکڑا نکالتے ہیں نا، اور اس برف کی ہر تہ یہ بتاتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے آب و ہوا کیسی تھی۔ ارے واہ، یہ تشبیہ تو بہت کمال ہے۔ جی، تو آج ہم کیلنڈر میں ڈرل کر کے 26 مارچ کا سیمپل نکال رہے ہیں۔ ہم تاریخ کے اس ایک دن کی تہ در تہ کھدائی کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انسانیت نے کس دور میں کیا کھویا، کیا پایا، اور ہمارے معاشرے کس طرح ارتقاء کی منازل طے کرتے آئے۔ چلیں اس کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کور سیمپل کی سب سے پہلی اور نمایاں تہ کی بات کریں تو 26 مارچ کا دن جغرافیائی اور سیاسی لحاظ سے بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ بالکل، خاص طور پر سرحدوں کے بننے اور ٹوٹنے کے حوالے سے۔ ہاں، ہمارے ذرائع کے مطابق 1971 میں آج ہی کے دن مشرقی پاکستان نے اپنی آزادی کا اعلان کیا اور بنگلہ دیش کے نام سے ایک نئی ریاست وجود میں آئی۔ صحیح، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے آج بھی وہاں یہ دن یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جی بالکل منایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بالکل برعکس اگر دیکھیں تو 1969 میں 26 مارچ کو ہی پاکستان میں یحییٰ خان نے ملک کا دوسرا مارشل لاء نافذ کیا۔ مطلب ایک ہی تاریخ، لیکن ایک طرف آزادی کا اعلان اور دوسری طرف مارشل لاء۔ یہی تو عجیب بات ہے نا۔ اور پھر دنیا کے ایک بالکل مختلف خطے میں چلے جائیں تو 1979 میں مصر اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے پر واشنگٹن میں دستخط بھی اسی تاریخ کو ہوئے۔ ہاں، یہ واشنگٹن والا معاہدہ بہت تاریخی تھا۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو جغرافیائی سیاست یا جسے ہم جیو پولیٹکس کہتے ہیں، یہ بالکل زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کی طرح کام کرتی ہے۔ ٹیکٹونک پلیٹس وہ کیسے؟ مطلب زمین کے اندر پلیٹوں کا دباؤ سالوں تک خاموشی سے بنتا رہتا ہے، لیکن جب وہ آپس میں ٹکراتی ہیں تو زلزلہ کسی ایک خاص دن آتا ہے نا۔ بالکل اسی طرح دہائیوں کا سیاسی دباؤ، سماجی محرومیاں یا سفارتی کوششیں بالآخر 26 مارچ جیسی تاریخوں پر نئے ملکوں کا قیام، امن معاہدے یا مارشل لاء کی صورت میں سطح پر ظاہر ہوتی ہیں۔ یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی تشبیہ یہاں بہت موزوں ہے، کیونکہ اگر آپ ان واقعات کی نوعیت دیکھیں تو وہ بالکل متضاد ہیں۔ متضاد کیسے؟ دیکھیں نا، 1971 میں ہم ایک نئی ریاست کا جنم دیکھتے ہیں جو ایک طویل سیاسی اور لسانی کشمکش کا نتیجہ تھا۔ دوسری طرف 1979 میں مصر اور اسرائیل کا معاہدہ ہے۔
हाँ, वो दो ममालिक जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। बिल्कुल, ये वो दो ममालिक थे जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कई खूनरेज जंगें लड़ी, दहाइयों तक एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करने से इनकार किया, मगर फिर दबाव का रुख बदला और वो एक मेज पर बैठकर अमन मुआहदे पर दस्तखत कर रहे थे। सही। और इसी तारीख को 1969 में वो मार्शल लॉ वाला वाकया। जी, जिसकी सूरत में ताकत के बेपनाह इर्तिकाज और जमहूरी अमल के तातुल को देखा गया। ये वाकयात चाहे बज़ाहिर अलग लगें, ये ज़ाहिर देखते हैं कि रियासती ताकत और सरहदें कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं है। मतलब जो लकीरें हम जमीन पर खींचते हैं वो बदलती रहती हैं। बिल्कुल, वो मुसलसल हरकत में रहती हैं। इक़्तिदार की नौइयत और रियासती ढांचे किस तेज़ी से बदल सकते हैं, मैं समझती हूँ कि 26 मार्च इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। और भाई, जब हम हकीकी ज़लज़लों और तबाही की बात करते हैं तो हैरत अंगेज तौर पर 26 मार्च की ये तारीख कुदरती और इंसानी सानेहात की भी गवाह रही है। अच्छा, कुदरती सानेहात भी? हाँ, अगर हम इक़्तिदार के ज़लज़लों से हटकर 1812 में जाएं तो कैराकस, जो अब वेनेज़ुएला का दारुल हुकूमत है, वहाँ एक इंतहाई शदीद ज़लज़ला आया। ज़राए बताते हैं कि इस ज़लज़ले में 20,000 अफराद जान से हाथ धो बैठे। 20,000? ये तो बहुत बड़ी तादाद है। जरा इस पैमाने का तसव्वुर करें, 20,000 जिंदगियां एक ही दिन में खत्म हो गईं। और फिर अगर हम इंसानी तामीरात और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आएं तो 1896 में न्यूजीलैंड की बर्नर माइन में एक धमाका हुआ जिसमें 65 कारकुन हलाक हुए। ओह, वो कोयले की कान वाला हादसा जो आज भी उस मुल्क का बदतरीन सनती हादसा माना जाता है। बिल्कुल वही। और अभी बिल्कुल हाल ही में 2024 की 26 मार्च को बाल्टीमोर का मशहूर फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज एक दयाहिक बहरी जहाज के टकराने से मतलब ताश के पत्तों की तरह गिर गया। हाँ, इसकी वीडियोस तो सबने ही देखी होंगी, जिसमें 6 अफराद हलाक भी हुए थे। जी, यहाँ ये बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ये वाकयात हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि इंसान ने इतनी तरक्की तो कर ली, लेकिन वो कितना गैर महफूज है। अगर हम इसे वसी तर तनाजुर में देखें तो इन सानेहात के पीछे मौजूद अवामिल हमें इंसानी कमजोरी की मुख्तलिफ जहतें समझाते हैं। वो कैसे? थोड़ा वाज़े करेंगी? देखें ना, कैराकास का जलजला फितरत की खाम ताकत थी जिस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं था, लेकिन बाल्टीमोर के पुल का गिरना एक मुख्तलिफ कहानी है। हाँ, वो तो एक इंसानी गलती या हादसा था। बिल्कुल, हमने हजारों टन लोहे और कंक्रीट से इंजीनियरिंग का एक शाहकार खड़ा किया, लेकिन एक बहरी जहाज के महज चंद मिनट के लिए पावर खो देने यानी बिजली मुनक़ता होने से वो पूरा शाहकार सेकंडों में गर्क हो गया। ये जाहिर करता है कि हमारे बनाए हुए जदीद तरीन निज़ाम किस कदर नाजुक हैं। लेकिन एक और सानेहा भी है जो उसी दिन हुआ, और वो मेरी नज़र में उन दोनों से ज्यादा खौफनाक है। कौन सा सानेहा? 1997 का हेवंस गेट का वाकया, जहां 39 अफराद ने इज्तिमाई खुदकुशी कर ली थी। अब ये जलजला या पुल गिरने वाला मामला नहीं था, ये कुछ और ही था। जी, हेवंस गेट का सान्या इस लिहाज से बिल्कुल मुनफरिद है कि यहाँ तबाही इंसान के अपने जहन के अंदर आई। मतलब उन्होंने खुद अपनी जान ली? बिल्कुल, ये कोई कुदरती आफत या इंजीनियरिंग की नाकामी नहीं थी, बल्कि ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल की सबसे हौलनाक मिसाल थी। उस तंजीम के लीडर ने अपने पैरोकारों को ये यकीन दिला दिया था कि हेल-बोप नामी दमदार सितारे के पीछे एक उड़न तश्ती यानी यूएफओ छुपा हुआ है। हाँ, और वो समझते थे कि वो तश्ती उन्हें बचाने आई है। जी, और उस तश्ती तक पहुंचने यानी इर्तिका की अगली मंजिल तक जाने का वाहिद तरीका ये था कि वो अपने जिस्मानी वजूद को ख़त्म कर लें। उफ, ये सुनकर ही अजीब सी झिरझिरी आ जाती। बिल्कुल, ये इस बात की वाज़ेह निशानदेही करता है कि मखसूस मालूमात और नज़रियात किस तरह इंसानी जहन को इस हद तक हैक कर सकते हैं कि वो अपनी बका की सबसे बुनियादी जिबलत के खिलाफ जाकर अपनी जान ले लें। मैं तो यही कहूँगी कि ये नज़रियाती तबाही की एक ऐसी शक्ल है जो बाज़-औक़ात कुदरती ज़लज़लों से भी ज़्यादा गहरी होती है। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि इंसानी जहन किस कदर आसानी से काबू किया जा सकता है। और भाई, जब हम इंसानी जहन को कंट्रोल करने और ताकत के हुसूल की बात करते हैं तो ये तारीख जंगों और आलमी ताकतों के रवैयों के हवाले से भी बहुत अहम है। जी, 26 मार्च का जंगों से भी गहरा ताल्लुक रहा है। बिल्कुल, 26 मार्च पर जंगों के गहरे साए हैं। 1945 में आज ही के दिन दूसरी जंग अजीम के दौरान आयोजिमा की खौफनाक जंग का बाकायदा खात्मा हुआ। वो बहरुल काहिल की वो खूनी जंग। सही।
ہاں، اور اسی جنگ عظیم میں 1942 کے 26 مارچ کو آشوٹس کے عقوبت خانے میں پہلی بار خواتین قیدیوں کو لایا گیا۔ آشوٹس، وہ جگہ جو انسانی تاریخ کے تاریک ترین ابواب میں سے ایک ہے۔ بالکل۔ اور پھر 1954 میں امریکہ نے بکنی ایٹول پر رومیو شاٹ کے نام سے 11 میگا ٹن کے ایٹمی بم کا تجربہ کیا۔ سامعین کی تفہیم کے لیے بتاتا چلوں کہ 11 میگا ٹن کا مطلب ہے کہ یہ بم ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹم بم سے لگ بھگ 700 گنا زیادہ طاقتور تھا۔ 700 گنا؟ یہ تو تباہی کا ایک ناقابل تصور پیمانہ ہے۔ جی بالکل۔ دوسری جانب ایک سیاسی ہتھیار کا بھی ذکر ملتا ہے۔ 1812 میں بوسٹن گزٹ نے پہلی بار گیری مینڈر کی اصطلاح استعمال کی۔ گیری مینڈرنگ کا ذکر یہاں بہت اہم ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی جنگ کی ہی ایک شکل ہے، بس اس میں گولیاں نہیں چلتی۔ ہاں، وہ انتخابی حلقوں والی بات نا؟ بالکل۔ یہ دراصل انتخابی حلقوں کی حدود کو اس طرح سے کھینچنے کا عمل ہے جو کسی ایک مخصوص سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچائے۔ مثال کے طور پر اگر ایک علاقے میں 100 لوگ ہیں جن میں سے 60 ایک پارٹی کو اور 40 دوسری پارٹی کو پسند کرتے ہیں، تو طاقتور حلقہ نقشے پر لکیریں اس عجیب و غریب انداز میں کھینچے گا کہ 40% والی پارٹی الیکشن جیت جائے۔ یعنی جمہوریت کے نام پر جمہوریت کو ہی دھوکہ دینا۔ جی، یہ جمہوریت کے نام پر جمہوریت کو شکست دینے کا طریقہ ہے۔ یہ بھی طاقت کو کنٹرول کرنے کا ہی ایک حربہ ہے۔ اچھا، اب میں یہاں ایک سوال پر رکنا چاہتا ہوں اور میں واقعی اس پر آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ جی ضرور پوچھیں۔ دیکھیں، ایک طرف ہم 1942 کا آشوٹس دیکھتے ہیں، 1954 کا 11 میگا ٹن کا ایٹمی دھماکہ دیکھتے ہیں، اور یہ سب اقتدار اور طاقت کی اندھی دوڑ ہے۔ پھر ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ 1975 کی 26 مارچ کو حیاتیاتی ہتھیاروں کی روک تھام کا عالمی معاہدہ نافذ العمل ہوا۔ ہاں، بایولوجیکل ویپنز کنونشن۔ جی، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ معاشرے اچانک سبق سیکھ لیتے ہیں، یا پھر یہ عالمی معاہدے صرف کاغذ کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو اس وقت کیے جاتے ہیں جب بڑی طاقتوں کے اپنے وسائل ختم ہو رہے ہوں یا انہیں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہو؟ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ کیا واقعی کوئی اجتماعی شعور بیدار ہوتا ہے یا یہ محض ایک وقتی سمجھوتا ہے؟ اس سے واقعی ایک اہم سوال جنم لیتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ طاقتور ممالک اپنے مفادات کے تحت کام کرتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بقا کا مسئلہ ہو تو معاہدے ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ لیکن کیا؟ لیکن جب ہم حیاتیاتی ہتھیاروں کی پابندی جیسے معاہدوں کی بات کرتے ہیں تو انہیں محض کاغذ کے ٹکڑے قرار دینا تصویر کا صرف ایک رخ دیکھنے کے مترادف ہوگا۔ جب انسانیت نے ہیروشیما، ناگاساکی، آشوٹس اور پھر 11 میگا ٹن کے ایٹمی تجربات دیکھے تو دنیا ایک ایسے موڑ پر آ گئی جہاں اگلا قدم مکمل خودکشی تھا۔ ہاں، وہ میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن والا تصور۔ بالکل۔ یہ معاہدے دراصل اس اعتراف کا نتیجہ ہیں کہ انسان کی اپنی تخلیق کردہ طاقت اب خود انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ یہ درست ہے کہ یہ معاہدے راتوں رات دنیا کو پرامن نہیں بنا دیتے، لیکن یہ ایک قانونی اور اخلاقی فریم ورک، ایک سرخ لکیر ضرور قائم کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک حد مقرر کر دیتے ہیں کہ اس سے آگے نہیں جانا۔ جی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اجتماعی سطح پر ہم تباہی کے بالکل کنارے پر کھڑے ہو کر پیچھے ہٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بھئی، یہ قدرے تسلی بخش بات ہے۔ اور اگر ہم تباہی کے اس کنارے سے پیچھے ہٹنے کی بات کریں تو دنیا کو بچانے کا کام صرف سیاستدان یا معاہدے نہیں کرتے۔ بالکل نہیں، معاشرے کا ہر طبقہ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ جنگیں دنیا کا نقشہ بگاڑتی ہیں، لیکن تہذیب کو زندہ رکھنے کا سہرا ان افراد کے سر ہے جو فن، ثقافت اور سائنس کے ذریعے دنیا کو جوڑتے ہیں۔ 26 مارچ کا دن ایسے کئی عظیم دماغوں کی تخلیق، پیدائش اور رخصتی کا دن بھی ہے۔ جی، ثقافتی لحاظ سے یہ دن بہت زرخیز ہے۔ ہاں، آج کے دن 1827 میں لڈوگ وان بیتھوون دنیا سے رخصت ہوئے، جن کی میوزک آج بھی دنیا بھر میں سنی جاتی ہے۔ 1874 میں شہرہ آفاق امریکی شاعر رابرٹ فراسٹ پیدا ہوئے، اور ہمارے اپنے خطے کی بات کریں تو 1993 میں پاکستانی موسیقار ماسٹر عنایت حسین اور 2021 میں معروف ڈرامہ نویس حسینہ معین کا انتقال بھی اسی تاریخ کو ہوا۔ حسینہ معین کے ڈراموں نے تو واقعی ایک پوری نسل کی تربیت کی۔ بالکل۔ اور 2 اور بہت اہم شخصیات جن کا اس دن سے تعلق ہے۔ 1484 میں ولیم کیکسٹن نے ایسوپ کی کہانیوں کا انگریزی ترجمہ شائع کیا، اور 1973 میں گوگل کے شریک بانی لیری پیج
आज ही के दिन पैदा हुए। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प मिलाप है शख्सियात का। तो इस सब का मतलब क्या है? क्या हम इन वाकयात और नामों को सिर्फ इसलिए दोहरा रहे हैं कि ये इत्तेफाक से एक ही तारीख को पेश आए? बिल्कुल नहीं। हम इनका जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये महज एक कैलेंडर की तारीख का इत्तेफाक है। हम इनका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि इनकी तख्लीकात ने वो काम किया है जो बड़ी बड़ी सल्तनतें और फौजें नहीं कर सकीं। मतलब इन्होंने लोगों को जोड़ा है? जी, इन्होंने इंसानियत को जोड़ा है। जरा गौर करें, जब 1484 में विलियम कैक्सटन ने ईसोप की कहानियों का तर्जुमा छापा तो उसने कदीम यूनानी दानिश यानी कछवा और खरगोश या प्यासे कौवे जैसी कहानियां आम इंसानों तक पहुंचा दी। हाँ, वो कहानियां तो हम सबने बचपन में सुनी हैं। आज भी दुनिया के हर खित्ते में बच्चों को ये कहानियां सुनाई जाती हैं। उन्होंने वक्त और सरहदों को शिकस्त दी। इसी तरह जब लैरी पेज ने गूगल का सर्च इंजन बनाया तो उसने मालूमात को इतना जमहूरी और काबिल रसाई बना दिया कि आज दुनिया के हर इंसान की जेब में एक पूरी लाइब्रेरी मौजूद है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सोलाने सच है। सल्तनतें बनती और टूटती हैं, मार्शल लॉ लगते हैं, लेकिन बेथोवन की धुनें और गूगल का सर्च इंजन इंसान के रोजमर्रा का हिस्सा बन चुके हैं। यही वजह है कि आज के दिन अमेरिका में नेशनल साइंस एप्रिशिएशन डे भी मनाया जाता है। अच्छा, साइंस की अहमियत को उजागर करने के लिए? जी, ताकि उस तजस्सुस और इल्म को सराहा जा सके जो हमारी जिंदगियों को वाकई बेहतर बनाता है। वाह, मालूमात को जमहूरी बनाने और इंसान की रोजमर्रा जिंदगी से इस तारीख को जोड़ने का ये ज़ाविया वाकई कमाल है। इससे हमें अंदाजा होता है कि जो स्मार्टफोन इस वक्त सुनने वालों की जेबों में हैं, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी का जन्म भी तारीख के इन्हीं औराक से जुड़ा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने आज के इस इल्मी सफ़र के आगाज में जिस कोर सैंपल की बात की थी, मेरा ख्याल है अब वो पूरी तरह वाजे हो गया है। जी, हमने इसकी हर तह को बहुत तफसील से देखा है। हाँ, हमने देखा कि 26 मार्च सिर्फ एक दिन नहीं है। ये 1971 की आज़ादी की जदोजहद है। ये कैराकास के ज़लज़ले और हेवंस गेट के अकायद की खौफनाक ताकत है। ये 11 मेगाटन के बम के साये में किए जाने वाले अमन मुआहदे हैं। और ये बेथोवन की मौसीकी और लैरी पेज की इजादात के ज़रिए दुनिया को मिलाने का दिन है। मतलब ये वाकई इंसानियत की एक मुकम्मल, गहरी और तवील कहानी है। और इस पूरी गुफ्तगू का सबसे अहम सबक ये है कि तारीख का कोई भी दिन सिर्फ किताबों में बंद माजी का हिस्सा नहीं होता। हम अक्सर तारीख को एक दौर की चीज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि वो तो गुजर गया, अब क्या फ़ायदा। लेकिन जो लम्हा हम इस वक्त जी रहे हैं, जो आज का दिन है, वो भी आने वाले कल में तारीख के किसी ऐसे ही विकिपीडिया सफ़े का हिस्सा बनेगा। आज जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सियासी फैसले आज हो रहे हैं, वो कल की दुनिया का नक्शा तरतीब दे रहे हैं। सही। सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम भी तारीख बना रहे हैं। बिल्कुल। ये तफसीली जायजा हमें सिखाता है कि हर दिन अपने अंदर एक मुकम्मल कायनात रखता है और हमारे आज के आमाल ये तय करते हैं कि कल की तारीख आज़ादी और साइंस के बाब में लिखी जाएगी या तबाही और जवाल के बाब में। भाई, इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं एक आखिरी और कदरे चौंका देने वाली बात पेश करना चाहता हूं, जिसका जिक्र हमारे ज़राए में मौजूद है, लेकिन हमने इसे अब तक बचा कर रखा था। अच्छा, वो क्या है? हमने शुरू में बात की थी कि 1344 में आज ही के दिन अल जजीरा के मुहासरे के दौरान यूरोप की फौजी झड़पों में पहली बार बारूद यानी गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया था। जी, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जरा सोचने की बात है, 1344 की इस इब्तिदाई चिंगारी ने जंगों का रुख बदल दिया। वहां से सफर शुरू हुआ और इंसान 1954 के 11 मेगाटन के एटमी बम तक पहुंच गया। मतलब तबाही की इस दौड़ की रफ्तार हैरत अंगीज रही है। बिल्कुल, हमने तबाही के हथियारों में तेजी से तरक्की की। लेकिन आज ही के दिन लैरी पेज भी तो पैदा हुए, जिन्होंने जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सर्च इंजन की बुनियाद रखी। आज हम टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक बिल्कुल नए दौर के धाने पर खड़े हैं। तो सवाल ये है कि क्या आज की ये टेक्नोलॉजी, जिस पर हम इतना फख्र करते हैं, मुस्तकबिल में हमें एक नई सतह की तख्लीक, जोड़ने और समझने की तरफ ले जाएगी, या फिर 1344 के इस बारूद की तरह ये लाइल्मी में तबाही की किसी और जदीद, खामोश और नजर ना आने वाली शक्ल की तरफ हमारा पहला कदम साबित होगी। इस ख्याल पर जरूर गौर कीजिएगा।
جب اگلی بار کیلنڈر پر کسی تاریخ کو محض ایک ہندسہ سمجھ کر پلٹ رہے ہوں؟ یہ تھا جی آج تاریخ کے آئینے میں. ہمارے لیے ایک طرح سے غم کا دن اور بنگلہ دیش والوں کے لیے ایک طرح سے آزادی کا دن، خوشی کا دن. بنگلہ دیش کے لوگوں کو آزادی مبارک ہو. خوش رہو. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اگر زندگی رہی تو. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.